اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تناجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوى والمنو والرسو وتوبة النسو وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح مقف القلب واملو بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فاعتني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك الأنجو من زهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلم. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang megang kitab nomor 3. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yawma ziham. Puji dan syukur lillahil akbar atas nikmatnya kecil dan besar. Salawat akmal beserta salam di atas Nabi pelita alam. Allah alaika salam ya syafi'al dan atas keluarganya Nabi Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Dan turunannya Husain dan Hasan hingga kiamat beserta Quran. Ya Syafi'al, sebelum sesuatu terjadi Allah jadikan cahayanya Nabi ya Rasulullah alaika salam.
Allah jadikan dari cahayanya nur Nabi Muhammad kekasihnya. Alaikassalam. Dan segenap para nabi-nabi dijadikan dari cahaya Nabi. Demikian pun aras dan kursi, lau qalam syurga bidadari. Dan langit, bumi, bulan dan bintang dan matahari yang sangat terang. Dan lain-lain makhluknya Rabbi asal mula dari cahaya Nabi. Jika tak karena wujudnya Nabi, tak ada syurga dan bidadari. Tak ada aras, lauh dan kalam, tak ada kursi, tak ada alam. Tak ada dunia, langit dan bumi, tak bulan, bintang dan matahari. Tak ada malam, tak ada siang, tak ada gelap, tak ada terang. Tak ada manusia dan hewan, tak emas, perak, intan, berlian. Seluruh itu Allah siapkan karena Nabi akan dizahirkan. Dizahirkan Nabi karena rahmat bagi seluruh alam dan umat. Ya syafi'al khalqi yawma ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa junudi wa ansari ila yaumiddin. Kalam musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Sekarang ahli daraqai ahli nurrahin wa batin ahli hamid. Ahli daraqai ahli nurrahin ya ahli daraqai ahli nurrahin wa batin. Wassalatu wassalamu alaikum ya sayyidi ya Rasulullah wa qul la tadrikni wa biyadikum wa la tansamu ya Rasulullah wa la Sholat wudhu yang dikasih dulu. Nanti kita lanjutin lagi mengenai tentang hal-hal yang sunnah kita lebih dahulu wudhu. Sekarang habis kita wudhu ada sholat sunnah wudhu. Sholat wudhu. Qala Habib Zahir bin Husain Ba'alawi fi Maslakil Qorib. Qala Al-Habib Zahir bin Husain
Ibnu Husain Ba'alawi fil Maslakil Qarib. Berkata Habib Tahir bin Husain Ba'alawi fi Maslakil Qarib. Ya, kedengeran nih? Enggak? Kurang? Tukar nih. Qala al-Habib Tahir bin Husain Ba'alawi fi Maslakil Qarib. Habib Tahir bin Husain berkata dalam kitab beliau Al-Maslakul Qarib. Kalau Habib Utsman punya kitab Maslakul Akhyar, ya. Maslak. Salak, maslak, tempat jalan. Man salak ala darbi wasal, kata pepatah. Yaqra fil ula ba'dal Fatihah. Yang mau sholat dia udah antara sholat ame wudunya jangan terlalu dijedahkan, diberikan pemisahnya gitu, lame banget. Habis wudu di ngopi dulu, habis ngopi rapi kelar, dihisap dulu sebatang. Kalau dibilang temennya ngopi terokok, kata perokok, macam-macam orangnya. Ada yang tukang makan kopi, minum kopi, temennya ini nggak ada temennya nih, gitu, masih cari temennya, ya. Ada yang doyan temennya apaan, kue kaak nih, yang enak kue kaak nih temennya nih, kopinya pahit, itu macam-macam. Itu sih kebiasaan yang biasa manusia, baik orang miskin, orang kaya. Ya orang biasa, tukang maksiat, nggak tukang maksiat. Ini kalau orang alim beda lagi gitu ya. Kita ini mau jadiin diri kita orang alim atau orang biasa-biasa aja. Aneh sih nggak mau jadi orang alim, orang biasa-biasa aja dah. Ada juga orang yang punya niat begitu. Bener apa kagak tuh niatnya, pikirin aja dulu dah. Kalau orang alim mau minum kopi aja, ada masyayukhul gahwah wal bunyah. Baca dulu tartibul Fatihah. Ingat gitu, siapa jasa. Baca dulu. Ada wiridannya dulu. Wah, ribet lah begitu. Akhirnya tuh kopi keburu dingin. Karena kan kita mau dijadiin diri kita mau jadi orang biasa aja. Orang yang kagak mau. Tapi kalau orang alim begitu. Kita pulang dari Jumat nih. Habis Jumat rapi, biasanya kita teken piring, angkat meja, ya makan. Itu sih memang biasa, kerjaan orang biasa juga begitu. Tapi kalau kita jadi orang alim nggak begitu, kagak begitu kerjaan orang alim. Kita termasuk kerjaan orang alim kagak, kita mau jadi orang biasa aja deh. Mau jadi orang biasa aja, ya begitu kerjaan. Pulang aja dari Jumat, yang kita cari makanan, teken piring deh.
angkat meja. Oh, udah. Kalau orang-orang alim kagak, dipulang, disolat dulu sunnah. Jadi kagak terlalu ya pemikirannya seperti orang-orang biasa. Dia orang mau kaya, mau senang, itu sih umum orang. Umum orang, dia mau baca, umpamanya baca Quran, hatam Quran supaya dia kaya, supaya itu sih biasa lah. Niat-niat pekerjaan orang-orang bisnis yang begitu. Dia apa kepengen mau untung di dunia. Kalau orang-orang emang enggak begitu. Kalau kita mau datang ziarah, kemana ya? Habib Soleh Tanggul, pulang ziarah ambil satu apaan yang beliau punya sifat yang baik. Kan begitu. Ziarah kemana lagi? Pokoknya yang kita tahu dah. Ya biasa kita ziarah. Pulang begitu, pulang begitu. Ya kalau orang tanya, oh pulang dari sono, bahasanya hebat. Tapi apa yang kita ambil, nggak pernah kita mau koreksi diri. Ya. Minimalnya kita ambil satu apaan yang bagus sama dia. Ibadatnya. Meskipun nggak sampai derajat seperti mereka. Tashabbahu illam yakum mislahum inna tashabbuha bil falahi falahu. Kata pepatah bilang. Dah, kita lanjutin dulu. Jadi kalau habis baca, habis wudu, kita buru-buru dah. Pengertian buru-buru nggak terlalu dijedahkan dengan jedah yang lama. Sebab dibicarakan sama ulama-ulama kalau hampir tuh air wudhu kering di badan kita, di muka, itu ada masalah. Itu nggak sunnah lagi. Ada yang mau gitu. Paham ini? Habis wudhu kan kita basah ya. Kecuali orang-orang khusus yang wudhunya nggak pakai air. Nggak ada wudhu nggak pakai air ya. Aneh itu pakai apa namanya debu doang atau tayamum bukan wudhu. Lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Al-Qur'an kan begitu, bukan lagi disebut wudhu, tayamum. Anggotanya juga enggak anggota wudhu. Enggak semuanya. Tayamum pakai kumur-kumur dari mana ya? Hah? Tayamum. Ini wudhu, ada sholat wudhu. Sholat tayamum bisa nggak masuk? Kan gitu jadi masalah. Tayamum bisa nggak? Padahal tayamum itu terbatas banget untuk yang wajib. Tapi untuk yang sunnah bisa nggak? Paham omongan? Kan lagi kita cerita wudhu, ada tayamum kan? Boleh nggak tuh habis tayamum kita sholat sunnah tayamum? Ya, nah gitu. Ya. Boleh kagak tuh? Padahal sholat sunnah buat tayamum boleh dengan tayamum. Berkali-kali sholat sunnah boleh. Bahkan fardu kifayah bimanzilatis sunnah. Padahal fardu kifayah selevel dengan sunnah di sini. Kita pakai tayamum buat sholat apa namanya jenazah boleh. Habis sholat sunnah, habis sholat wajib, kita rawatib dah. Rawatib kita pakai tayamum, boleh. Ya kan begitu. Jadi kalau ada bilang sholat wudhu, ini kan hukum asal. Sebab wudhu asal, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan itu hukum asal. Hukum asal. Berarti ada hukum far'i, ada hukum cabang. Tayamum, kalau ada asal ada furu'. Kalau bahasa kita ada kakek, ada anak. Ya. Kalau ada kakek belum tentu ada anak, nggak bisa disebut kakek itu. Ada bapak gitu, nggak disebut bilang bapak. Asalnya kan begitu. Ya.
Udah. Jadi kalau pakai tayamum boleh nggak tuh sunnah tayamum? Gitu. Kalau kita bilang nggak boleh, jangan dia bilang nggak boleh dulu, pikirin dulu. Ini kan kita lagi belajar tentang perbandingan, mengkias satu masalah. Ini wudu, kalau tayamum bagaimana? Kan gitu. Yang menjadi mencegah kagak bolehnya di mana? Kalau orang nggak boleh, main nggak boleh aja. Dari mana nggak bolehnya? Ya kan dia tayamum, iya, karena kagak ada apa namanya air, atau dia kagak bisa boleh pakai air, atau ada air tapi harganya tuh air, masya Allah tinggi banget. Kita mau wudu, harganya sekian lah, kalau buatannya gimana? Kan boleh tuh pakai tayamum. Jadi boleh nggak tuh sholat wudu dikias sholat tayamum begitu. Paham ya omongannya? Jadi nggak ada mani, ya nggak ada satu faktor yang mencegah untuk tidak bolehnya. Dah. Ini Habib Thahir bin Husain. Ini Maslakul Qorib. Masya Allah, indal Habib itu mahbub. Ini kitab. Jadi orang bukan karena begini, karena yang ngarangnya Habib, kemudian yang nilainya Habib nggak sportif kalau begitu. Enggak, memang isinya bagus. Isinya tuh bagus. Dan udah begitu yang ngarang juga Masya Allah. Jadi jangan kita perang aja lah, dia Habib, tentu yang nilai Habib juga udah bagus aja. Jangan begitu inti. Menilai seseorang udah main begitu aja nggak boleh. Kan mereka tahu yang hak mana yang batil, menetapkan. Kan nggak boleh. Kita robah tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Yuhiqqal batil wa yubtilul batil. Hakko nggak boleh. Yang di Al-Quran yang diajarin yuhiqqal haqqo wa yubtilul batil. Itu kan Al-Quran. Kalau hak ya katakan memang yang hak. Kalau batil ya katakan benar-benar batil. Jangan berubah. Kalau dirubah, nah, ribet akhirnya. Nanti bahasanya tuh kalau tauhid qalbul haqaiq. Merubah pada hakikatnya. Nah, yaqra'u fil ula ba'dal fatihati, jadi kesimpulannya boleh gitu ya. Yaqra'u fil ula, membaca tuh orang yang mau sholat wudu. Jangan sampai kagak. Sholat aja tengah malam sebelum wudu, habis wudu sholat itu wudu. Habis baca Fatihah di sini diajarin begini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lajudullaha tawwabar rahima. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Baru baca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Apa tuh? Ini kan yang kita bingung apaan, walau annahum idzalamu nggak hafal. Ya kan ini nggak hafal tuh. Jadi kalau nggak hafal bagaimana nih kita? Padahal di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, itu modal tuh buat sholat wudu. Adapun al-kafirun, adapun istighfar ini tambahan lagi. Coba kalau kitab-kitab ya di kitab-kitab yang lain itu yang jadiin modal tuh walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasulullah wajadullah tawwabar rahim. Itu biasanya habis Fatihah itu dibaca. Nah sekarang kita nggak hafal ya, dan jangan kepengen hafal, jangan. Baru kepengen doang kan, kita lagu kita kepengen doang gitu, kepengen aja kerjain kagak. Jangan kepengen apalin aja udah. Kalau baru kepengen, kan kita tahu model kita. Gua kepengen banget apal, kagak apal. Kepengen aja, kita tahu diri kita deh. Kalau pakai kepengen kagak bakalan
Nggak bakal kita kerjain. Kenapa? Kita waktu kepengen ngomong, setan dengar, dioyak-oyak sama setan. Ada aja kepengen kita begini jadi kagak jadi. Dah, diem aja dah. Pokoknya gua apalin aja dah. Walau annahum yawwalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullahum rasulullah wajadullaha tawwabar rahim. Ini kalau kita apal kan orang kagak apal keren juga kita. Keren, artinya kerennya gimana? Yang ulama apal kita apal, itu doang kita. Bukan keren apa namanya pontenan dari orang lah. Orang monten kita nari jempolan besok dikasih kelingking. Awalnya jempolnya begini, besok begini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak pakai tambahan, astagfirullahaladzim. Enggak begitu, udah aja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Sampai selesai. Jadi Fatihah walau annahum izzalamu sampai selesai astagfirullah 3 kali, qul ya ayyuhal kafirun. Andai kata kita bangun tengah malam habis tidur, habis sholat isya. Kita bangun nih. Jam 12 malam atau jam berapa? Udah bangun dah. Ntar nunggu-nunggu ntar akhirnya telantar. Udah sekarang deh, sholat itu. Habis wudu, rapiin wudu biar benar. Udah wudu, rapi kelar, udah sholat ini nih. Baca pada rakaat pertama Fatihah walau annahum izzalamu sampai selesai, kemudian astagfirullah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rapi kelar tuh. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua selesai, itu termasuk kita tahajud tuh. Meskipun sholatnya sholat wudu. Sebab bahasa tahajud itu kan qoma minan naum. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dulu waktu kita ngaji Masjidil Walid tuh kalau jam 4 datang, jam 3 berapa. Ya, Walid kita datang ke kamarnya. Selalu tuh yang dibacain itu. Kita siapin beliau untuk sholat malamnya. Apa kata beliau? Ya, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa huna makna tahqiq gitu. Lalu tuh pasti bukan asa baru mudah-mudahan. Kalau minallah ini tahqiq. Besok kita datang lagi, beliau ngomong lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa rabbuka. Kan bahasanya gitu ya. Nah, kan ini disebut lagi tuh, diulangin lagi asa minallah litahqiq. Men kitanya aja yang diajak ngomong gak ngerti, kita nih aneh gitu. Apaan sih itu nggak ngerti kita. Kelas Walid sama kelas kita kan ya gak kena deh, nggak ngerti ya. Dia lagi singgung kita nih, lo bangun doang malam paling kencing doang. Gitu disuruh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti maqam mahmuda bagi orang yang tahajud. Meskipun tuh kita sholat 2 rakaat, padahal kita sholat wudu, ya. Ini ada amalan keren nih. Apaan yang keren? Ini sholat wudu begini, bukan qul ya ayyuhal kafirun doang, nggak cuan kita, ya. Andai kata kita mulainya qul ya ayyuhal kafirun, yang lain kita kagak deh. Qul ya ayyuhal kafirun, istighfar kita hafal, sah juga. Cuman kurang keren gitu, ya. Biarin deh, aneh nggak perlu pakai keren-keren, yang penting aneh kerjain. Ada juga orang itu, ya udah kerjain dulu dah, kerjain dulu. Hanya kan kita berpikir juga, di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita baca Al-Quran, pahalanya sama nggak di luar sholat? Apa omongan? Kita baca Quran dalam sholat, di luar sholat kita baca Al-Quran, pahalanya sama nggak? Lah lain, nggak sama. Ya nggak bisa sama.
diri sholat, duduk sholat, pahalanya sama enggak? Lain, nggak bisa sama. Dah, wapisania di rakaat kedua, ba'dal fatihati setelah fatihah, biar rapi baca fatihah, tasdidnya rapiin, jangan kagak, ya, nyebut shod kurang-kurang sedikit dimaaf, lot kurang-kurang sedikit dimaaf, gitu, jangan sampai nyebut bot nyebutnya kepada Allah, tuh kelebihan, ya. Perhatiin juga tuh, makanya orang dulu disuruh tuh ngajarin Fatihah seperti juga ngajarin tasyahud itu seperti ngajarin Fatihah. Tasyahud juga perhatiin tuh at-tahiyyatul mubarakatus. Jangan tahiyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ntar kalau dianggap nggak sah marah. Ini kan modelnya kita demennya di depan doang marah itu, bikin marah. Memang kagak sah, agama menghukumkannya. Nanti kalau kekurangan tasdid aja deh, kagak sah. Fatihah kagak sah, tasyahud nggak sah. Gimana? Kalau dibilang nanti belum sembahyang, susah banget sembahyang. Kita udah sembahyang dianggap belum sembahyang juga. Bagaimana sih? Itu kan kita modelnya begitu. Jadi bukan semata-mata mau bener asal ngerjain. Perhatiin tuh ya. Jadi setelahnya kita pulang ngaji nih, kita ada perhatian khusus. Hana mau baca Fatihah. Itu merapi. Nanti ada yang ngesahin tuh guru. Kalau udah disahkan sama guru udah selesai. Umpamanya aneh dengar di sini ada imam. Dia udah disahkan sama gurunya. Udah nih nggak ribet sama aneh. Udah ada tanggung jawab guru. Coba kalau kuping kita baru dengar bacaan orang biasanya suka salah aja, nggak pas nih kuping kita nih, nggak pas aja. Kalau gurunya udah sahin, udah selesai aman kita. Emang kita mau pikirin nggak pas melulu dalam sholat nih, nggak pas nih. Kalau ente bilang kagak pas, ente mesti nyingkir jadi makmum. Sebab ente yakinin bahwa itu imam kagak sah Fatihahnya, ngikut juga ya salah ente. Kalau ente yakinin bahwasanya tuh imam adalah kagak sah Fatihahnya, ente jangan berimam dengan dia. Paham tuh ya? Ini kan ilmu nih baru begini. Perhatiin. Nanti kalau udah ada yang ngesahin udah selesai, jangan diribetin lagi. Dulu di masjid kampungannya deh, itu ada satu orang tua dimasalahkan tuh Fatihahnya. Tahu-tahu guru Hasan rahmatul abrar sahin tuh orang. Gitu. Udah nggak usah ribut lagi. Kalau guru udah sahin udah. Di sini umpamanya siapa yang ngasahin? Biasanya di sini yang ngaji Ustaz Soleh udah sahin. Udah selesai. Ini nggak mau ributin, biarin aja udah ada yang aman, udah tenang gitu. Sholat kita juga aman udah. Enak tuh begitu. Ya. Coba kalau kita baca Fatihah, 7 guru lain-lain tuh, benar-benar kita kesono. Aneh bakal kali baca Fatihah depan guru. Tapi terakhirnya kita kan boleh imam, bisa jadi imam. Dulu kalau kalau apa namanya subuh di Walid tuh, yang jadi imam mana tuh? Ya gak ada orang. Kalau ada yang lain disuruh yang lain, itu. Tapi paling kagak beliau jadi makmum kan gitu ya. Bacaan kita kan masih keras. Memang biasa kita kalau depan guru kan gitu modelnya kita kerasin nih biar benar bacaan kita nih. Tuh. Kerasin. Jangan kita pelanin. Di Habib Abdullah Sami malam minggu nih ngaji beliau. Suruh kita baca apa namanya malam minggu bacanya watini sama inna anzalnahu, kita sungsang inna anzalnahu baru watini, baru kita beri salam assalamualaikum warahmatullahi, kata Habib sungsang.
Ada tuh masalah gitu aja tuh. Jadi ingetan kita enak nih begini, kita bikin lagi. Jadi ngingetin kita tuh. Kalau kita baca kitab nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala. Dibilang apa ya? Lu mau pidato. Lu mau pidato? Kata ya Allah Sami, lu mau pidato? Nah, salah kita. Aduh. Ya makanya kalau ada beliau tuh yang imam yang azan di masjidnya tuh, karena beliau jadi ketua masjid ya untuk peribadatan. Karena banyak orang yang pada kalau azan tuh memang suaranya enak, panjang deh. Wow, panjang. Beliau panggil tuh, sini. Kalau jadi muadzin, adzan jangan panjang-panjang. Orang mau ngikutin jawab jadi kelamaan, mau makan lame. Jangan begitu. Gini kalau adzan pelan-pelan jangan terlalu panjang, pendek-pendek aja. Itu tuh makruh begitu, jangan. Iya Habib, kali 2 kali seminggu. Masih benar tuh kesononya begitu lagi. Emang udah aslinya begitu. Wa bisaniyati ba'dal Fatihah. May ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Itu. Kemudian astagfirullah setelah Fatihah ya, dalam rakaat kedua setelah Fatihah bacanya may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Astagfirullah baru qul huwallahu ahad. Dah rapi. Beri salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza faragha, apabila udah selesai, qala, baca lagi, ada bacaannya. Allahu Akbar 10 kali. Ya, bukan dari subhanallah alhamdulillah wala ilaha, bukan. Allahu Akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah 10 kali, subhanallah wa bihamdi 10 kali, subhanal malikil quddus 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dzikrid dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya, suruh baca 10 kali. Jadi memang enak nih, jangan kalau kita belum hafal kita deketin aja nih tulisan. Nah, sekarang lah kuliah hal ente doyan HP, ente foto aja di HP, ntar ente lihat deh. Faedah, ada faedahnya. Qala al-Fassani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yahfadallahu alaihi imanah, siapa orang. Ini lain lagi nih dikit. Ya, ini lain lagi nih. Udah sampai di situ tuh tadi. Ya, itu udah sampai di situ mengenai sholat sunnah, nawaitu usolli sunnatal wudu gitu. Ani nggak biasa pakai nawaitu, udah usolli dah. Ya, jadi kalau ada orang nawaitu jangan dikata apa, lu tumben-tumbenan nawaitu, biasanya usolli aja kayak orang mau puasa nawaitu. Aduh. Kita kalau nggak tahu banget, jangan main langsung aja apa. Jangan pikir dulu, bener nggak nih orang? Emang bener ada. Nawaitu usolli, itu kan ada. Udah dulu. Ya, usolli atau nawaitu usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Hati kita mau baca, mau niat langsung boleh tanpa ada talaful. Ini lain lagi. Faedah. Qala al-Fassani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa orang yang ada kepengen. Timbulnya kepengen, rasa cinta, itu ahabba bahasanya. Kepengen, ada rasa cinta, kepengen banget dari hati, berarti ahabba. An yahfadallahu alaihi imanah, agar Allah Ta'ala
apa pelihara imannya, jangan sampai iman kita hilang ya, waliyadzubillah. Fal yusolli, hendaklah dia sholat rakaat ini ba'da sunnatil maghrib, dia sholat 2 rakaat setelah sunnah maghrib. Sunnah maghrib kan ada tuh berapa rakaat? 2 aja, jangan 2,5, jangan. 2 aja, 2 rakaat. Habis Fatihah kuliah, habis Fatihah lagi itu namanya ba'da sunnatil maghrib. Salat lagi yaqra fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Kita salat apa? Allah salat aja, usolli Allahu Akbar, namanya salat nafal mutlak, tapi niatnya supaya tak jaga sama Allah Ta'ala iman. Baca Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Banyak nih, 6 kali ya. 6 kali lumayan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Jangan begitu, habisin qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid. Jangan abang-abang ditulisnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini kan selempangnya begini nih. Dulu begitu, kalau kita bilang inti kalau sholat apa namanya maghrib, ba'diyah maghrib, habis kelar maghrib ya, nanti sholat jangan apa kagak, ba'diyahnya tuh baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bener-bener dibaca itu, nggak baca Fatihah. Dia bener-bener dibaca. Ya Allah, kan ente ngomong begitu Ji. Iya memang aneh ngomong begitu, memang bener-bener ngomong begitu. Makanya kalau kita sekarang kita ngomong bebeneran ribet nih, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Padahal disuruhnya habisin qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oleh karena itu jadi kalau orang awam jangan potong letter kalau ngomong. Paham Mbak? Kalau orang awam tuh jangan potong letter kalau ngomong. Habis baca apa namanya salat maghrib, baca deh ente di sunnahnya tuh maghrib. Baca rakaat pertama Fatihah, baca rakaat kedua qul huwallahu, itu dibaca benar. La ilaha illallah. Sejak itu nih kita jadinya mikir, oh untuk orang awam nggak bisa potong letter gitu ya. Tahu potong letter ya? Orang dulu ngomong potong letter. Yang kedua masih apalagi qul a'udzu birabbil falaq. 1 kali qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua sama tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Ya. Niatnya apa? Supaya Allah Ta'ala jaga kita punya iman. Dah. Habis kelar kan kita beri salam tuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biar benar, assalamnya tuh ada assalamnya, jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begitu, yang benar. Dulu kalau kita lagi ngaji tuh suka ada yang datang tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Walid suka kasih tanbih tuh, assalamualaikum. Assalam, ditasdidin tuh, assalamualaikum. Ya, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini Betawi mengundang nih. Betawi mengundang nih, biasanya begitu, nyanyak datang itu assalamualaikum. Ya, Betawi nih mengundang pasti nih. Jangan kebiasaan begitu ya. Apalagi di antara Asmaul Husna adalah Assalam. Doanya apa? Allahumma inni astaudi'uka, saya nitip pada Allah. Sebab Allah Ta'ala kalau udah kita titip aman dah. Ya, aman kita. Tapi ini syariatnya, apa namanya hakikatnya. Tapi syariatnya kalau kita ngomong, umpamanya kita naruh motor, syariatnya gembok dulu. Kalau sekarang banyak pencurian, bikin dulu kunci apa itu rahasia.
Rahasianya kan memaling, sama kita nggak rahasia atau orang lain. Nah, ini bikin nih rahasia. Jadi kagak rahasia. Apapun begitu kalau dikasih ngomong. Yang ngomong aja nggak rahasia lagi. I'qil wa tawakkal. Ya kata Nabi SAW kepada sahabat yang bawa onte. Saya saya udah titipin sama Allah Ta'ala. Enggak, kata Nabi, I'qil, ikat dulu. Wa tawakkal, baru bertawakal. Ini kita kan udah udah kerjain nih sholat. Nah sekarang kita ngomong, ini astaudi'uka wadi'ah, titipan. Apaan yang dititipin sama Allah Ta'ala? Imani bihayati. Selagi saya masih hidup, iman saya supaya tetap dalam penjagaan, dalam titipan kau. Wa inda mamati, dan ketika mamat, hati-hati orang kalau namanya mamat. Mamat artinya mati ya. Hati-hati. Ini siapa namanya? Muhammad, nama Mamat. Aduh, mau kata apa udah. Saya di Betawi, kalau Habib benar Muhammad, di Betawi Mamat. Mamat mati. Wa inda mamati wa ba'da mamati. Ketika mati, nah kita minta iman kita tetap masih ada. Setelah kematian pun masih ada. Kan berarti ini ada penggoda. Dalam kehidupan iman mau rampas. Ketika mati iman mau dirampas. Setelah mati iman masih mau dirampas. Ya, lain kagak siapa? Memang Allah Ta'ala bilang. Ya, syaitan bukan? Syaitan. Syaitan bukan lain lagi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwa. Kan Al-Qur'annya gitu. Fahfadhu, jagain tuh iman ya Allah alayya pada aku, innaka ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Doanya itu baca 3 kali. Ini setelah sunnah maghrib. Sunnah maghribnya tadi Fatihah, kuliah, rakaat keduanya Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dah. Baru kita sholat lagi 2 rakaat. Niat supaya Allah Ta'ala jaga kita punya iman. Ya. Besar ya. Besar nih. Besar iman ini. Harganya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Ini bab shalah. Alhamdulillah dapat bahan dari wa ya. Ini anak ambil yang akhir, ada doa lagi itu. Yang akhir, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ada ba'd hada kalau bisa, kalau hafal antum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau cabut iman. Soalnya innaka di sini ada tulisannya innaka ala kulli syai'in qadir. Mau apa saja Allah Ta'ala itu berkehendak. Ya, tapi kalau ente sudah minta amanat tadi itu nitip, nah insya Allah aman. Soalnya kita sholat untuk siapa? Kita disuruh nyembah sama Allah. Apa untuk Allah? Nah, untuk diri kita. Kita sedekah. Nah, untuk diri kita. Zakat untuk diri kita. Yang untuk Allah mana? Yang untuk Allah mana? Ambil lagi ke atas, ini ada ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Yang untuk Allah istighfar, mohon ampun. Jadi mohon ampun ini Allah akan
proklamasikan sama seluruh makhluk. Lihat, saya punya hamba mohon ampun kepada saya. Ya kan? Dia tidak mengandalkan sholatnya, tapi kewajiban wajib. Ini wajib dikerjakan, sholat wajib, ini wajib. Yang penting jangan sampai syirik billah. Nah, syirik billah udah ma'asalamah sudah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Udah belajar sekian tahun, kitab apa aja. Kadang-kadang kita terpleset, itu cepat kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Itu anak pernah kemarin cerita, ada satu orang cerita, orang kaya di Madinah sana, kaya, miliuner, ngasih duit itu miliaran sama Habib ini. Bukan apa 1 sen 2 sen, bukan 1 juta 2 juta 5 juta 100 juta, bukan. Itu duit di depan di Raudhah. Duit itu untung Habib ini masih mau menerima. Dihamparkan uangnya taruh situ. Suruh ambil siapa aja yang mau. Miliaran di sini. Ini sudah mau hubbud dunya. Tidak suka sama dunia. Miliaran ditaruh. Habib itu uang banyak. Ini anak tidak tahu diterima sama Allah apa enggak, kita enggak tahu. Enggak tahu kita. Jadi amal ini kita mohon sama Allah supaya kita diampuni atas ibadah kita. Kita enggak bisa mengandalkan ibadah. Nah, di dalam ibadah wajib kita mengetahui makna. Misal alhamdulillah rabbil alamin itu wajib kita mengetahui. Dari pelajaran si fulan mengenai tauhid, mengenai Allah, semuanya yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang maha kuasa ini Allah, yang maha tinggi ini Allah, yang maha mengasih ini Allah. Coba bayangkan yang kafir, yang Kristen, yang menyekutukan Allah, yang menghina Allah tetap dikasih. Babi itu tetap dikasih. Hewan yang najis, hewan yang Allah maha Rahman, Allah maha Ar-Rahman. Tidak? Yang menyekutukan, yang semuanya menghina dikasih sama Allah. Kenapa? Karena kita ini makhluk Allah yang bernama manusia, yang paling disayang sama Allah Ta'ala ini. Sampai-sampai hewan laut, hewan hutan, itu disuruh tunduk sama manusia. Sampai-sampai malaikat suruh sujud sama manusia. Subhanallah. Tapi kita orang sama Allah kurang ajar. Na'udzubillah, haula wala quwata illa billah. Gitu ya? Kita sama Allah sembarangan. Tapi masih tetap, nah ini berkatnya taklim. Bagaimana kita harus sopan sama Allah. Bagaimana kita menghadap fi shalah sama Allah. Itu Habib Alwi bin Tahir Bogor itu. Ini manhajib ini bukan cuma Habib aja. Hatta kiai-kiai ulama yang besar-besar itu kalau menghadap Allah kayak pengantin. Rapi dia menghadap Allah Ta'ala itu. Ya, tapi kalau menghadap sama pembesar-pembesar pakai kaos dalam aja dah. Gerah dia. Soalnya akan mengganggu iman manusia ini kan. Iya. Nah, ini khusyuknya shalah. Gimana? Karena ulama-ulama yang mengetahui maknanya coba diperdalam. Allah itu maha segalanya. Memelihara alam semesta. Memelihara jangan sampai benturan antara bintang. Ya kan ada di Al-Qur'an tuh. Wa wada'al mizan hadza. Eis hadha al-ayah? Wa wada'al mizan. Rabbis samawati. Ayatnya itu yang meninggikan langit. Dan di dalam langit banyak makhluk. Dan Allah Ta'ala yang menjaga itu jangan sampai bertabrakan. Terus manusia yang di bumi dijaga sama Allah. Rabbul alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah maha menjaga. Inti dijaga, inti punya kesehatan. Siapa inti? Sampai inti menelen nasi. Walaupun kalau masih hidup ya. Walaupun nyungsang begini. Subhanallah. Karena masih ada daya tarik perut. Masih ada daya tarik perut. Itu Allah. Itu Allah itu. Yang ya dijaga mata kita kalau jalan tuh secepat apa itu kalau misalnya apa serangga masuk ke mata langsung kita kedip cepat. Allah yang jatuh.
Subhanallah. Kita Allah Ta'ala refleks apa itu? Ini Allah. Subhanallah. Lidah kita ini alhamdulillah nggak dimatiin tuh rasa. Kita kalau dimatiin tuh rasa, yang pahit mana, yang asin mana, yang gurih mana, yang nggak tahu. Allah SWT. Wa subhanallah. Kita mesti renungkan itu. Ini Allah yang memelihara. Ya kan? Allah sudah. Tapi alam semesta ini kalah sama manusia. Manusia ini dihormat. Ciptakan ini sama Allah Ta'ala. Kita banyak sul adab sama Allah. Gimana caranya kita ini sopan sama Allah? Pertama wudhu itu. Salat itu rapikan wudhu dulu. Sunnah-sunnahnya kalau bisa dipakai. Cuci tangan ini. Kalau nggak bisa doanya salawat sama Rasul. Salawat sama Rasul. Karena salawat itu mencakup 3. Di dalamnya ada istighfar. Dan di dalamnya ada rizik. Macam-macam salawat di dalam. Nah, habis itu kita istinsyak. Istinsyak ini kesehatan. Habis itu ke kumur. Ya, habis itu masukin air di hidung. Habis itu kita baca doa. Allahumma bayyid wajhi. Yauma tabyaddul wujuh. Wa taswaddul wujuh. Nanti di yaumil mahsyar itu ada yang mukanya nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, mukanya itu azraq, biru bengep, habis itu dipukulin. Ya Allah, Allahumma bayyid wujuhana. Ya Allah, berilah kecerahan di mukaku, putih bersih, bersinar, berkatil wudhu. Apa? Banyak. Wala tasawwid wujuhana. Allahumma bayyid wujuhana. Yauma tabyadul wujuhu wa taswaddul wujuh. Banyak kasih lihat tangan. Allahumma ja'alni apa? A'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, biarkan aku nanti kelak bisa membawa kitabku. Amal maksudnya di sini. Maksudnya amal kita. Amal. Yamini. Apa sekarang ini? Wala ta'zimi kitabi yasari. Jangan kau belikan ini. Itu kalau dapat raport dari sana itu. Dibuang itu rapotnya sama Allah itu. Di punggungnya itu. Kamu menyembah kadang-kadang riya. Ya kan, kadang-kadang kita menyembah riya bukan karena Allah. Ya udah kamu minta syafaat sama yang kau riya itu tadi. Nggak bisa ambil syafaat. Jadi di sini istighfar. Kita orang kalau habis sholat astagfirullahaladzim. Nah itu betul-betul untuk Allah. Karena di dalam sholat kita ini yang nggak ingat bisa ingat. Macam-macam setan. Makanya kita minta Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung dari yang datang, yang hadir. Nah, yang hadir ini manusia. Kalau setan kita nggak kelihatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jalan. Ini yang hadap-hadapan yang repot. Nah, ini. Jadi kita orang mesti wangi. Jangan sampai kita orang bau yang enggak. Sunnah itu sunnah wangi. Jadi kita menghadap Allah Ta'ala ini yang memelihara kita. Coba itu kita menghadap pejabat-pejabat itu. Kalau perlu nyewa loh. Ya ada-adain duit. Habis itu foto. Habis itu turun tuh pejabatnya expired. Fotonya juga turun dia. Turun juga tuh foto. Tapi kalau ente ketemu sama salihin, insya Allah dari salihin ini bisa membawa ente salat yang khusyuk. Ente senang nanti akan salat di belakangnya aulia-aulia salihin. Di belakangnya guru-guru. Yakin. Ente nggak jelas ini. Pasti ente punya apa? Hati syak untuk salat di belakang orang yang nggak jelas. Tapi kalau kita kalau kita musafir apa kebetulan ya sudah bismillah, karena alhamdulillah sudah bisa salat jamaah, kita ma'fu aja, enggak masalah. Tapi istighfar ini penting. Banyak kita dosa
banyak dosa. Sholat kita dosa, segala macam dosa. Semuanya dosa kita orang. Jadi istighfar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Ja'uka di sini datang kepada Nabi Muhammad minta ampun. Nah, kasih ampun. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy tahu Wahsy itu. Wahsy itu yang bunuh Sayyidina Hamzah. Yang bunuh Sayyidina Hamzah. Lah Sayyidina Hamzah ini paling dicinta sama Rasulullah. Ammuh, pamannya Rasulullah. Oh iya, waktu disuruh terang-terangan untuk dakwah Islam, waktu keluar dari Baitul Arqam itu di Mekah sana. Rumahnya Arqam itu ya. Sama Zaid bin Haris, Salman Al-Farisi. Itu sahabat-sahabat waktu itu. Di Mekah, kota Mekah. Mau terang-terangan, masih sahabat masih sedikit, Sayyidina Abu Bakar. Semuanya masih sedikit. Bergandeng tangan untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk yuhyi yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah. Terus tahmid wa takbir, tahmid takbir sampai dilempari sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dilempari, Abu Dzar kena, Zaid bin Haris kena, Salman Farisi kena, semuanya masih sedikit. Zaman itu masih sedikit bergandeng tangan begini. Allahu Akbar. Tetap melindungi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap dilindungi Rasulullah SAW. Sampai disuruh tutup pintu Ka'bah. Karena ini mau ke Ka'bah waktu itu. Udah penuh orang Arab saat itu. Udah semuanya bengep semuanya. Sahabat Nabi Muhammad hancur mukanya, kena lempar batu. Tidak tahu dari jauh-jauhan Sayyidina Hamzah datang. Sayyidina Hamzah datang. Orang paling ditakuti Sayyidina Hamzah waktu itu sama orang Arab paling ditakuti. Siapapun, Bani Umayyah atau Bani Hashimnya juga takut sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini Masya Allah. Nah, waktu Sayyidina Hamzah datang terpisah itu jalan tuh. Yang asalnya gerombolan bebiak gitu. Apa? Gitu ya. Dilihat keponakannya ini. Kenapa? Dilihat semua wajah-wajah sahabat Rasulullah pada bengep semuanya. Abu Lahab di situ masih ada. Ente langsung Sayyidina Hamzah marah. Ente beraninya sama orang yang tidak punya senjata. Itu Sayyidina Hamzah marah itu. Sayyidina Hamzah. Terus Sayyidina Hamzah marah begitu, Abu Lahab ngomong, ini Muhammad ini sudah ngaco begini-begini, merusak agama nenek moyang kita. Langsung dikampleng sama Sayyidina Hamzah. Jatuh Abu Lahab. Enggak ada yang berani. Kalau berani ayo sama saya inti. Itu berani sama orang yang tidak punya senjata. Langsung umat Islam saat itu yang masih sahabat masih sedikit itu bangga ya alhamdulillah ya. Rasulullah langsung berbunga pamannya ini. Pamannya ini suka berburu. Sayyidina Hamzah suka ke padang pasir berburu di sana. Jarang ke Mekah, nggak kumpul. Akhirnya disamperin sama Sayyidina Hamzah, Rasulullah SAW. Wahai anak saudaraku, aku yang akan melindungimu sampai kapanpun. Dan aku sekarang masuk agamamu, wahai anak saudara. Oh iya. Nah itu nangis itu. Rasulullah langsung dipeluk. Nah, ini paling disayang sama Nabi Muhammad. Waktu peperangan apa itu? Uhud ya. Meninggal ya. Perangan Uhud. Hindun dibelah dada. Sampai sekarang waktu kebanjiran tuh tahun 60-an tuh darah Sayyidina Hamzah masih wangi. Pas ada kebanjiran itu kuburannya kena gusur air. Itu darah keluar Sayyidina Hamzah. Masih wangi. Tahun 60. Itu 100 berapa? 1000 berapa? Asyuhada, syahid. Amr Rasul SAW. Nah waktu Hindun menyuruh Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Sudah dibunuh dengan tombak. Kena Sayyidina Hamzah di sininya. Nah, itu Wahsy Hindun datang. Mengoyak. Hindun ini istrinya Abu Sufyan.
mengoyak-ngoyak. Sayyidina Rasulullah melihat seperti itu, sakit hatinya. Pamannya yang membela Islam dari awal sampai akhir. Nah, habis gitu Wahsyinya masuk Islam. Nah, ini ayatnya. Wa idza'uka apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwaban rahima. Hanya Wahsy masuk Islam, tapi Rasulullah kalau lihat Wahsy ingat Sayyidina Hamzah. Ya sudah masuk Islam, ampuni semuanya. Abu Sufyan diampuni sama Rasulullah waktu Fathu Makkah. Siapa? Hindun yang apa? Belah Sayyidina Hamzah juga diampuni sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istighfar. Istighfar. Dulu ada cerita orang berdosa besar. Ini izdolamu anfusahum ini apa? Man ya'mal su'an lagi au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. Tetap Allah mengampuni, maha kok. Oh, namanya Allah ini maha pengampun. Allah ini maha pengampun. Makanya kalau sholat itu minta sama Allah waktu apa? Setelah sujud itu Rabbighfirli warhamni. Itu coba maknanya itu. Ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni. Coba itu dihayati itu. Dengan ayatnya ini, dengan sejarahnya ini. Warhamni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya. Wa'afini, mohon ampun lagi. Wa'fu anni, sehat, wa'fu anni. Itu coba dihayati itu. Mau dimaknai dulu, apa dibacanya dulu. Lah, kalau mau maknai dalam hati kan cepat. Nah, itu dia. Nah, ini ada dulu cerita zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang penggali kubur. Tahu-tahu ada wanita mati. Penggali kubur ini ada wanita mati. Nah, waktu ditanam dibuka lagi. Dizina si mayit ini, wanita ini. Karena masih baru. Masih belum busuk. Dizina. Habis dizina, tutup lagi. Berdiri ini si mayit. Si mayit ini berdiri. Ya fulan, engkau akan menjadikan aku nanti di hadapan Allah dalam keadaan jenabat. Bagaimana dosamu? Aku sekarang tadi aku sudah mandi. Kau jima aku dalam ini. Habis itu dia waktu mendengar seperti itu, ini stres, rusak. Otaknya ini rusak karena perbuatannya itu. Bingung dia. Sampai ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini berdosa besar. Bisakah saya diampuni sama Allah? Apa dosamu? Saya dosa besar ya Rasulullah. Iya, apa dosamu? Enggak mau dia, enggak mau. Karena takut. Takut malu, takut ini. Mayit dizina. Gimana? Luar biasa. Mayit dizina. Si mayit berdiri. Bicara sama si yang menzina ini. Aku dalam keadaan jenabat. Nanti aku menghadap sama Allah. Bagaimana ini? Ya nggak mungkin mau dimandiin lagi. Oh dimandiin, kenapa dimandiin lagi? Habis gua pakai. Oh gimana? Habis di kampung dia. Ya nggak boleh begitu. Akhirnya apa? Iya, dosanya apa? Enggak mau ya Rasulullah. Ya sudah. Enggak bisa. Kita mesti harus tahu dosa kita. Apa ya Rasulullah? Apa ya wahai ya Abdullah, wahai hamba Allah, dosamu apa? Akhirnya cerita. Marah Rasulullah. Enggak tahu saya. Saya masih. Perbuatanmu sungguh luar biasa. Biadab luar biasa. Marah Rasulullah. Akhirnya pulang si siapa? Berpisah antara si dosa sama Nabi ini. Lalu turun Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia memang minta dari hatinya. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak memberi ampunan sama orang tersebut? Berilah ampun. Allah Maha Pengampun. Akhirnya Ar-Rasul datengin fulan. Ya fulan, kabar gembira untukmu. Kau sekarang dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah.
Dosa seperti itu masih diampuni. Ya, kita orang alhamdulillah enggak dosa, tapi tetap istighfar. Kita barangkali tidak sadar apa yang kita berbuat dulu-dulu. Kita harus menghakimi dulu sebelum dihakimi sama Allah. Nah, insya Allah kalau kita mengingat dosa terus, nanti kita akan diantarkan oleh kekhusyuan fi shalah. Jadi kita waktu doa minta sholat, doa minta ini, waktu kita orang mengagungkan Allah dalam ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha agung dan aku memujimu. Ya, subhana rabbiyal a'la, engkau maha tinggi ya Allah. Ayo. Sujud apa? 2 rakaat tadi, setelah sujud rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Makanya kalau surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebelum rukuk kita baca astaghfirullahaladzim. Nah, waktu astaghfirullah itu jangan di sini, renungkan dosa kita. Jadi dosa kita ini penting kita renungkan sebelum kita, ya Allah ampun, sebelum kita datangnya ajal. Kalau sudah ada ajal datang kita mau minta ampun gimana? Nggak bisa. Soalnya bakal ditampilkan semua kalau kita mati sama Allah Ta'ala. Ditampilkan. Wa balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kelihatan semuanya. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Kita takut sama CCTV manusia yang ciptakan ini. Itu CCTV yang kemarin itu yang pembunuhan apa itu? FPI 6 itu ya. Apa namanya? Oh, belok situ enggak apa-apa deh, dikit belok. Apa? Jalan tol. Itu CCTV Indonesia sudah dimatiin semuanya. Enggak ada bukti. Tapi CCTV yang dibuat sama Jerman, yang dibuat itu ada masih rekamannya. Ini buatan manusia. Bagaimana buatan Allah? Allah yang nyiptain semuanya. Tidak mungkin kita enggak bisa. Allahu Akbar. Ini Allah. Nah, itu CCTV-nya Allah. Allah pun maha semuanya. Kalau ini Raqib wa Atid ini, suruh nyatet ini, itu sistem. Karena kita diajarin sistem, harus protokoler melalui ini, melalui ini, melalui ini. Bisa saja. Allah ala kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi bisa. Ini maha latif, maha apa? Mengintai, ar-raqib. Yang di Asmaul Husna, wa lillahi asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, yang maha menyelamatkan. Ini Ratibul Haddad, ya Salam, ya Mu'min, yang mengamankan, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, yang Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, maha pencipta, maha kullu maha di Asmaul Husna itu. Kita orang makhluk yang sangat lemah, yang nggak ada artinya apa-apa. Kita dikasih kemewahan sama Allah, dikasih kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sampai-sampai malaikat sujud ya sama Sayyidina Adam. Karena apa? Karena Allah akan titipkan akal. Akan taruh apa? Akal. Akan taruh apa lagi? Hati. Taruh hati manusia ini. Jadi manusia ini pengetahuannya dikasih sama Allah Ta'ala. Coba itu bayangkan Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha. Coba bayangkan. Kullaha. Semuanya. Senti-senti bintang. Itu Sayyidina Adam tahu. Pojok langit, pojok ini. 'Allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Faqala bi asma'iha. Bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Qala subhanaka, malaikat menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak bisa jawab. Jadi Sayyidina Adam diajarkan. Nah, Sayyidina Adam turunan manusia, Sayyidina Adam ini pinter. Pinter. Allah kasih akal. Sudah pinter gitu, Allah kasih bicara. Allah berdialog melalui kalamullah ini. Allah dialog sama manusia. Agung. Agung manusia ini agung. Jadi kita ada yang nggak ngerti kalau dirinya manusia. Kepengen jadi hewan. Ya fadol.
Istilah Allah Ta'ala bilang begitu. Kal an'ami balhum. Ada yang seperti hewan tapi mereka lebih keji dari hewan. Itu manusia. Tapi kita orang ini alhamdulillah nggak jadi wahsy. Nggak selamat. Walaupun alhamdulillah ini sejarah. Nah, kita tahu sejarah ini untuk contoh buat kita. Jadi kita alhamdulillah menjadi umat Rasulullah yang tidak pernah perang sama Rasulullah. Alhamdulillah selamat. Seandainya kita dilahirkan waktu itu belum tentu kita bela Rasulullah apa kita kafir. Alhamdulillah kita orang ini dengan adanya ulama, dengan adanya ini. Terus kita mempunyai keyakinan. Terus waktu ulama itu membawa cerita itu yang amilin, ulama amilin, dia itu karena mahabbahnya, karena rohnya pernah ke sana. Waktu beliau menyampaikan seakan-akan dia di zaman Nabi Muhammad dan antum sahabatnya. Kayak seperti ceritanya siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Itu Kiai Hamid itu ya Allah warasatul Rasul sawa. Betul-betul warasannya Anbiya betul tuh. Itu Kiai Hamid itu ditunggu sama murid-muridnya itu. Sampai kagum ulama-ulama itu sama Kiai Hamid Pasuruan tuh. Jadi tunggu kalau udah Kiai Hamid datang mereka itu tunduk seperti zamannya Nabi Muhammad. Karena Kiai Hamid cinta sama Nabi Muhammad. Karena Kiai Hamid tahu sejarahnya Rasulullah. Karena Kiai Hamid itu tahu pedihnya ujiannya Nabi itu tahu. Nah itu. Jadi waktu menyampaikannya murid-muridnya Syekh Hamid Pasuruan ini dibawa ke zamannya Nabi Muhammad. Seperti contoh kita lihat biskup. Kalau zaman dulu biskup, zaman sekarang apa nih? Apa biskup itu biskup dulu. Kalau di gedung masuk biskup kan? Ente coba deh kalau film kungfu itu. Keluar jadi kungfu nanti gayamu. Itu begitu sudah. Ente lihat film koboi. Itu koboi tembak itu. Ente keluar gaya koboi sudah. Ya itu. Ente apa mau lihat film apa? Itu cuma berapa jam? 2 jam setengah. Bisa mempengaruhi otak kita. Bisa mempengaruhi sikap kita. Nah, ini bagaimana ulama yang bisa membawa cerita ini seperti zamannya Nabi Muhammad. Dibawa itu karena dia masuk ke alamnya. Masuk ke alam itu. Sholatnya. Waktu kita melihat ulama ini tadi, otomatis akal kita buntu. Yang main golep. Yang main hati yang main. Karena kita kena nur. Nah akal kita yang rusak ini dibenerin. Sama aulia-aulia as-salihin. Hati kita dibenerin. Tak pakai ngomong. Sikapnya. Makanya ini. Ini siapa? Idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau datang kepadamu wahai Muhammad. Ya. Terus kalau enggak ada Muhammad siapa? Enggak ada Rasulullah siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya warisannya. Yang ikut sama Nabi Muhammad. Terus ini warisannya. Datang si fulan, ente kemana? Ente pernah kepincut hati ente sama siapa? Habaib siapa? Karena mereka amalnya bisa membawa orang. Dan ikhlasnya memberi itu. Nah, ini kita orang. Jadi istighfar. Perbanyak istighfar sama as-salat ala Rasul. Dan usahakan takbir itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana akbar maha besarnya Allah itu di mana? Yang menciptakan langit, yang menciptakan ini. Coba dipikirin tuh. Pikirin tuh. Antara langit sama bumi ada ada halangan, nggak bisa, nggak ketemu. Antara ini, antara macam-macam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita orang insya Allah termasuk golongan orang-orang yang khusyuk fi shalah. Kalau kita nggak khusyuk fi shalah, kita ngikut alladzina an'amta alaihim. Nah, itu suratul Fatihah itu di situ. Alladzina an'amta alaihim. Ya Allah, apa ya? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Berarti kan berdoa di situ. Nah, doa itu kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah aku an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, itu usahakan insya Allah bisa.
Jangan bilang nggak bisa. Kalau ente sudah mendapatkan sekarang antum dalam keadaan sempit dada. Terus datang waktu azan. Terus datang juga waktu malas. Gerombolan nih iblis nih, sudah sempit, dikasih malas, dibisikin ini, terus ada ini, ada itu. Perangi. Ente perang. Lawan. Sholat 2 rakaat. Pasti dikasih kelapangan. Begitu selama waktu sholat memang setengah mati. Ingat ini, ingat itu, macam-macam, sumpah. Tapi karena kita melawan, ikhtiar kita ini melawan. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, Allah kasih kelapangan. Kalau khusyuknya belum tentu khusyuk, kita usaha khusyuk. Belum tentu khusyuk, tapi yang dihitung sama Allah, ente bisa berperang. Ente bisa melawan. Itu yang dihitung sama Allah. Peperangan itu. Katanya Rasulullah, ente jangan merasa aman setelah peperangan Badar. Sahabat tanya, ada perang apa lagi ya Rasulullah? Ini perang paling dahsyat loh. Ya memerangi nafsu ini. Nah ini sholat ini termasuk peperangan yang paling besar. Enggak khusyuk, tapi kita dihitung dalam ikhtiar kita untuk sholat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kita dikasih kelapangan dada sama Allah Ta'ala. Jadi kita wajib selalu melapangkan dada di sholat. Kalau enggak, kita disempitin sampai hati itu kerucut, habis itu hati kalau kita enggak sholat. Bahaya. Kalau kita enggak sholat bahaya. Hati dihabisin ntar sama syahwat. Ya kan? Sama syahwat dia. Bahaya. Fakhalafa adha'us shalah wattaba'us syahawati. Ya kan? Fasaufa yalqauna ghayya. Nanti kita masuk ke dalam jahanam kalau sudah tarkus shalah, bahaya. Mudah-mudahan kita orang min ahli shalah. Mudah-mudahan kita orang min ahli ilm, min ahli khusyuk, insyaallah. Mudah-mudahan kita dikasih ilham khusyuk, dikasih ini, dijauhkan dari segala macam salat, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita di lidah kita ini diringankan untuk zikir, istighfar, wa sholli ala nabi. Selalu wajib inti salawat. Jangan sampai inti kering inti punya hati karena enggak salawat, karena enggak istighfar sama Allah Ta'ala. Kalau inti istighfar sama Allah, Allah pasti ngampunin. Dosa apapun diampunin. Alhamdulillah kita enggak seperti cerita itu tadi. Alhamdulillah kita enggak pernah memerangi Rasulullah. Alhamdulillah, tapi tetap istighfar. Iya. Insyaallah. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Allah. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. يا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى شرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي.